لمبی لمبی امیدیں اور خواہشات ہیں جو اس کے نیچے لگی ہوئی ہیں. جو ایک لائن نیچے لگائی ہے وہ اس کی لمبی امیدیں اور اس کی خواہشات ہیں. اور جو چھوٹی لائن ہے وہ لائنیں چھوٹی چھوٹی آ رہی ہیں، ان دونوں کے درمیان وہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں جو اس کے اوپر زندگی میں آ رہی تھیں. چھوٹی چھوٹی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی رزق میں کمی آ گئی، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کوئی ایسی کوئی چیزیں جو بھی انسان میں آتی ہیں. اللہ کے نبی نے زندگی کو پوری حقیقت بنا کر ان کو تصویر کھینچ کے بھی بتا دیا کہ یہ چھوٹی لائنیں جو ہیں وہ اس کی مصیبتیں ہیں، اور ایک کے بعد دوسری آتی رہیں گی. وہ ان کو بھگتتا بھی رہے گا. اس کے باوجود جو لمبی خواہش کیا ہے نیچے لگی ہوئی، موت پیچھے رہ گئی، خواہش اس سے بھی لمبی. یہ ہو حدیث ہے میری بہن. تو انسان کو لمبی امید، پتہ کیا چلا، سیکھا کیا ہے کہ لمبی امید کبھی نہیں لگانی چاہیے، کبھی بھی نہیں. لمبی لمبی امیدیں، زندگی سے بھی لمبی امید لگائی ہوئی ہے. ایسی ایسی خواہشات رکھی ہوئی ہیں جو پوری بھی نہیں ہو سکتی، تو کیونکہ ان کے پیچھے لگا رہتا ہے. نقصان کیا ہے؟ اپنا وقت ضائع کرتا رہتا ہے. جو اس کا اصل ایسٹ ہے، جو کرنسی ہے اس کے پاس اصل میں، وہ اس کو ضائع کرتا ہے. موت سے غفلت برتتا ہے. نمبر 3، حادثات آتے رہتے ہیں. حادثات، تکلیفیں. یہاں پر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ تکلیفیں آتی رہیں گی. یہاں اس حدیث سے 3 چیزیں پتہ چلیں کہ موت آ جائے گی، خواہش زیادہ لمبی نہیں کرنی، موت سے بھی لمبی خواہش نہیں کرنی، اس میں تکلیفیں آئیں گی جو چھوٹی چھوٹی لائن بتائیں گی. تکلیفیں آئیں گی، لیکن اہل القرآن، دین کے لوگ، ایک جماعت ساری جب تک قیامت نہیں آئے گی کھڑی رہے گی دین کو پھیلانے کے لیے. ان کو بھی مشکلات آتی رہیں گی. یہ اس بات سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کو بھی مسئلے آتے رہیں گے، مشکلیں آتی رہیں گی، لیکن ان کو کھڑے رہنا ہے. یہاں سے اس حدیث کی انٹرپریٹیشن میں یہی بتایا گیا. نمبر 4، موت گھیرے ہوئے ہے تو وقت کا صحیح استعمال کر لیں. موت نے اسکیئر بنا کے بتا دیا ہے کہ موت نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، تو آپ کے پاس جو زندگی ہے جو اس کے اندر ہے اس کا صحیح استعمال کرنا. تو یہ والعصر ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے بھی والعصر بتا دیا کہ سارا دن گزر گیا ہے، تو عصر کا تو تھوڑا سا ہی ٹائم ہے، فوراً ہی اندھیرا ہونے والا ہے، مغرب آ گئی، کوئی زیادہ دور نہیں ہے. تو اللہ قرآن میں والعصر بتا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکیئر لگا کے بتا رہے ہیں موت کو اور اس کے اندر کی زندگی کو. تو حدیث ہے کہ اہل جنت لوگ چلے جائیں گے تو وہ کسی گھڑی پر بھی حسرت نہیں وہاں کریں گے. جا کے جب آپس میں باتیں کریں گے اور کسی بھی چیز پر حسرت نہیں کریں گے سوائے ایک چیز کے، میری بہن، ایسی ساتھ جو دنیا میں گزاری اللہ کے ذکر کے بغیر. جب وہ وہاں جنت کے انعامات اور جنت کے درجات دیکھیں گے لوگوں کے، تو پھر ان کو بہت حسرت ہوگی کہ ہم نے وہ جو ایک لمحہ دنیا میں ذکر کے بغیر گزارا تھا، کتنی بڑی بات ہے. یہ جنتی بھی حسرت کریں گے، دوزخیوں کی تو بات ہی کوئی نہیں، جہنمیوں کو تو کوئی ذکر ہی نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر اور اس وقت کی کتنی اہمیت ہے کہ دنیا کے کام کم اور دین کے وقت کام زیادہ. اس سے پتہ چلا کہ ذکر میں گزارے دین کا، وہ انسان وہ ہے مسلمان اور مومن کو زیادہ وقت اللہ کے دین کے لیے گزارے، ذکر میں گزارے اور دین کا مددگار ہو، دین کو پھیلانے میں اس جماعت کی مدد کرے، اس کو اسٹرینگتھن کرے، اس پر مضبوطی سے قائم رہے. یہ نہیں کہ مطلب ان کے اوپر بلکہ اعتراضات لگائے. نہیں، کمی بیشیاں تو انسانوں میں ہی ہوتی ہیں، انسانوں سے دین لینا ہے آج ہم نے. ہمارے اوپر اور کوئی فرشتے یا پیغمبر نہیں اترنے والے، تو اس لیے دین کے کام کرے اور دین کے جو ہے مددگار ہو. تو اپنا احتساب کرے ضرور رات میں. اگر وہ انسان، ہر بندہ رات میں لیٹ کر اپنا 5 منٹ، میں ویسے بھی بتاتی رہتی ہوں کہ اپنا احتساب کر لے صرف 5 منٹ، تو اس کا دل دہل جائے گا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک جائے گی کہ میں نے آج سارا دن کیا کیا، اور یہ دن مجھے واپس نہیں ملنے والا کسی صورت نہیں. کیوں کہ اللہ نے قسم کھا کے بتا دیا کہ تمہاری زندگی والعصر ہے، جا رہی ہے، نچڑ رہی ہے، نچڑ رہے ہو تم، اور نچڑی ہوئی چیزیں واپس نہیں آتی. ہم اس کو پڑھ چکے. تو اگلا انسان آج کا جاگ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ پلان کرے. اب ہم سب نے جاگنا ہے، بہت ساری ڈیٹیل اس کی پڑھی الحمدللہ. تو پلان کرے اپنے سال کو، اپنے مہینوں کو، اپنے ہفتوں کو، اپنے دنوں کو، اپنے گھنٹوں کو، اپنے منٹس کو، کہ میں کہاں پہ میں نے گزارنا ہے. یہ پلان کر لے تب بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے. تو اللہ ہمارے وقت کو صحیح استعمال کرنے میں
اللہ ہمارے وقت کو صحیح استعمال کرنے میں ہماری مدد فرمائے، اللہ ہم سے وہی کام کرائے جن سے وہ راضی ہے، اور جو غفلت میں وقت گزر گیا ہے اللہ اس پر ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ ہے والعصر، یہ ہے والعصر۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی اس کی تجوید کو دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کو نہیں سمجھ آتی وہ پریشان نہ ہو، جن کو آتی ہے ان کے لیے تھوڑی سی چیز میں لائی ہوں کہ ہر بندہ اپنی چیز کو آگے لے کے جائے، یعنی نہیں کہ اس کو بتائی ہوئی چیز ہی دوبارہ بتا دی تو وہ بھی تو کچھ کرنے آیا ہے نا۔ تو ان الانسان لفی خسر، اہل القرآن بھی سمجھ جائیں گے اس کو کہ ان الانسان، بے شک انسان، اللہ بتا رہے ہیں لفی، میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا ترجمہ بتایا، خسرن، نیچے نکرہ لگا ہوا ہے، تنوین جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ نکرہ جو لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے، اللہ اکبر، کہ انسان اس میں مطلق ہے جس پر نکرہ اطلاق ہو رہا ہے، یعنی کہ جو نکرہ لگتا ہے نا وہ پیچھے کسی نہ کسی چیز کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے، نکرہ جب بھی کہیں آتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کے اوپر وہ آ رہا ہے، اس کے اثر، میں آسان لفظوں میں بتاؤں کہ میں عربی کا مطلب میں بتا رہی ہوں نا، اردو سے مشکل لگے، کہ اس کا اطلاق جو ہے، نکرہ کا اطلاق جو ہے انسان کے اوپر ہو رہا ہے یہاں، اور جو ہے نکرہ لگا کہاں ہوا ہے؟ خسرن کے نیچے، تنوین کو کہا جا رہا ہے نکرہ۔ یہ تھوڑی سی اس کی تجوید کا ہے کہ انسان کے اوپر اس کا نقصان کدھر جا رہا ہے، اشارہ کہاں ہے؟ انسان کی طرف، یعنی یہ عربی کا، جو لوگ عربی سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے کہ یہ اس کا اطلاق وہاں ہے۔ تو اب یعنی وقت کو صحیح استعمال، دو پیچھے آپ نے پچھلی بات کو ادھر لے آئے آگے کہ جس نے صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ انسان گھاٹے میں چلا گیا۔ گھاٹا، گھاٹی، کبھی سنا ہے گھاٹی کیا ہوتی ہے؟ اور گھاٹی یہ ایک سیدھی سڑک ہوتی ہے؟ نہیں، گہرائی ہوتی ہے۔ شاباش، جزاک اللہ خیر۔ اس کے اندر چلا گیا، لفی میں، فی کا کیا مطلب ہے یہاں؟ اندر چلا گیا۔ الا نہیں کہا جا رہا، جو لوگ عربی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ الا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر ہونا، اوپر، الا۔ فی کا مطلب ہے اس کے اندر چلے جانا۔ اندر جا کر مجھے بتائیں، گھاٹی جہنم کی گھاٹی ہے، 70,000 سال بعد نبی کی حدیث سے دلیل لے لیں کہ وہ پتھر وہاں پہ پہنچتا ہے، اتنی گہری ہے۔ عام بات نہیں ہے، اس کو عام نہ سمجھیں، یہ عام سورہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں اللہ نے آپ سب کو یہاں اکٹھا کیا، اللہ کا کوئی حکمت ہے کہ آپ سارے یہاں پر آئے۔ یہ کون کتنا غفلت میں تھا، کون کس قدر مطلب اور آگے جانا چاہتا تھا، یہ اللہ کو پتا، سب کا انسان کا اپنا اپنا ہے، وہ اپنے آپ کو خود احتساب کرے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں کہاں پر ہوں اور مجھے کہاں سے آگے چلنا ہے، میری منزل کہاں سے شروع ہونی ہے۔ تو یہ بات میری بہن یہاں پر پتہ چلا کہ اس کا اطلاق ہو رہا ہے انسان پر۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس سے اگر آپ کو بہت اچھی چیز اس کی سمجھ آ جائے گی کہ جو 4 صفات اس کے بعد ہم نے جہاں داخل ہونا ہے نا، خسارہ سے بچنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا بے شک، بے شک، ان الانسان، بے شک انسان، کیا؟ تمام انسان، اب جتنے ہم سارے بیٹھے ہیں یہاں سب، کسی کو نہیں کہا نہیں تم نہیں، تم نہیں، بس یہ نہیں ہے، وہ نہیں، تمام انسان کو کہہ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے مجھے کہہ دیا، سب کو کہہ دیا، تو ہر ایک کو اپنی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کسی کو نہیں بچایا اللہ نے یہاں کہ کون سی امت، کون سا فلانا، نہیں، تمام انسان، بے شک، شک نہ کرنا اس بات میں، خسارے کے گھاٹی میں چلے گئے۔ اب یہاں پر جو اگلی چیزیں آئیں گی آگے، جو اگلی آیت اللہ تعالیٰ بتائیں گے، صحابہ تو یہ سن کر زاروں قطار ہونے لگے کہ یہ کیا ہوا، سارے گھاٹی میں چلے گئے، سب چلے گئے، تو نکلیں گے کیسے؟ نکلنے کا کیا ذریعہ، کیا ذریعہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیات آئی ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، لیکن پہلے اگلی آیت میں جانے سے پہلے جو 4 صفات انسان کو گھاٹے سے بچاتی ہیں، ان میں آپ کو پہلے ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک مثال ہے، بلب آن ہے۔ اب ایک جو مثال یہ کہ جیسے کوئی بلب جل رہا ہے، آن ہوا ہوا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ بجلی ہے نا، بجلی ہے، نور ہے۔ یاد رکھیں کہ ایمان ہے اور نور ہے۔ اب جس کے اندر بلب تو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو بجلی بہہ رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ نہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر جو ایمان ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ چیزیں کیسے ہیں۔ اب پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بجلی جو ہے وہ نور ہے، بلب جو ہے وہ ایک انسان ہے،
जब आप ये लिख लेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, वरना आप कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं। तो एक दो चीज़ें लिख लें, उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी फ़ौरन। तो बल्ब जो है वो इंसान है, और जो बल्ब ऑन है, रोशनी दे रहा है, वो उसका अमले सालेह है, वो उसका अमले सालेह है। तो अमले सालेह को देखना है कि अब बात ये हुई कि अगर बल्ब ही फ्यूज़ हो जाए, जो कि इंसान है, तो क्या किसी को रोशनी दे सकता है? अमले सालेह कर सकता है? नहीं कर सकता। और जो उसके अंदर चीज़ चमक रही है, नूर, वो उसका ईमान है। जैसे बिजली नज़र नहीं आती, बल्ब तो नज़र आता है, बिजली नज़र नहीं आती, ऐसे किसी का ईमान तभी है कि किसी को कोई पता नहीं चल सकता किसी का ईमान कितना कमज़ोर है, मजबूत है, बहुत आला है, बहुत वही अल्लाह का या उसका मामला। बिल्कुल इसी तरह से कि जब बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा तो याद रखें कि ना उसको बिजली का कोई मकसद ही नहीं रह जाता फिर वहाँ पे। तो जब इंसान फौत हो जाएगा तो उसके अंदर जो ईमान था भी कि मेरे दिल में बड़ा ईमान है, उसका कोई मकसद रह जाएगा? कोई भी नहीं। क्यों? कि जब रोशनी जो अमले साले करने थे उसने, और रोशनी कैसी? बल्ब क्या सिर्फ अपने को रोशनी देता है, अपने आप को? नहीं, दूसरों को भी रोशनी देता है। बल्ब तो होता ही दूसरों को रोशनी देने के लिए। तो मुसलमान क्या हुआ? जिसके इंसान है, कलमा दाखिल हुआ, मुसलमान हो गया, हो गया, अमले साले करता रहा, रोशनियां देता रहा, मोमिन बन गया। तो मोमिन की क्या खूबी है कि वो अपने आप को भी फायदा देता है, दूसरों को भी रोशनी देता है। ऐसे करके मोमिन बनना है कि देखना है कि मेरा मेरा कोई किसी को फायदा हो रहा है या नहीं। तो अमले साले को देखें कि रोशनी सिर्फ अपने लिए नहीं, कोई भी फायदा अपने लिए नहीं। इस्लाम भाईचारा सिखाता है, चारा होता है सबके लिए, सिर्फ मैं, मेरी मियाँ, बच्चे और ये फैमिली नहीं होती। पूरा मुस्लिम भाईचारा होता है, हर एक की तकलीफ में पहुंचना होता है, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हकूक रखे अल्लाह ने। तो ये सारी चीज़ें मुझे पहचाननी है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर पता चला कि उसी तक नहीं है, बल्कि अपने माहौल को भी वो रोशन करता है। जब वो मोमिन हो जाता है, जब वो नेक होता है, उसके अंदर अमल का नूर जल रहा होता है, तो वो जहाँ जाता है रोशनी होती है। याद रखें, वो जहाँ जाता है खैर लेके जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मोमिन के अंदर हर वक्त खैर है, उसकी ज़बान हर वक्त पाक है, उसके वज़ू की ज़रूरत नहीं है, वो जिक्र करे, मोमिन हर वक्त पाक है। तो इससे पता चल रहा है कि बल्ब के अब क्या होता है, अब थोड़े से दाई लोगों के लिए काम है, या जो दरगूस के लोग, अरेंजमेंट कमेटी का काम है कि बल्ब है लगा हुआ ऑन है, सबको रोशनी वो दे रहा है, तो उस पर बारिश भी पड़ती रहती है, चीज़ें पड़ती रहती हैं, जिससे वो मतलब है उसकी सर्वाइवल वैल्यू में थोड़ा होता है ना, मुश्किल आती है। मट्टी पड़ गई है ना, कोई और चीज़ आई, कोई कीड़े मकोड़े, कोई ये चीज़ जिससे उसको बल्ब की अपनी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है या उसको तकलीफ होती है। तो ये सूरत बहुत ज़बरदस्त सूरत है मेरी बहन। याद रखें कि जब उसके ऊपर हशरात आते जाते हैं, उसको गंदा कर देते हैं, उसको चीज़ें करने की कोशिश करती हैं, दुनिया है ये, तो फिर भी बल्ब का ना काम है रोशन रहना, मुनव्वर रहना, मुनव्वर करते रहना। इसको कहते हैं वतवासौ बिल हक, हक की बात करते रहना, चाहे कितनी मुश्किलात आए उस पर। वतवासौ बिस्सब्र करते रहना, चाहे कितनी मुश्किलात आए। जब वो ये बल्ब ऑन होता है, जब वो ये रोशनी देता है, इतनी आसान नहीं है बात, उसे लोगों की बात सुननी पड़ती है, रिएक्शन आता है, कभी कुछ होता है। इतनी आसान बात होती तो सारे ही मोमिन होते। फिर अल्लाह ताला क्यों कहते कि ये जब आप दुआ करते हैं, अल्लाह मगफिरली वरहमनी वाहिदनी वाफिनी वर्जुकनी, अल्लाह मगफिर लना वलिल मोमिनीना वलिल मोमिनात, अलग हो गए, वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अलग हो गए। तो मुसलमीन और मुसलमात भी होंगे, मोमिनीन और मोमिनात भी होंगे। तो दुआए मसनून से पता चल गया। तो ये मेरे और आपके नेक अमल हैं जो मुझे मुसलमीन और मुसलमात से मोमिनीन मोमिनात में कर देंगे। तो रोशनी करते रहना है, खैर करते रहना है, थकना नहीं है किसी भी बात से, किसी बात से नहीं घबराना कि ये बात है अब मैं कैसे करूं। अल्लाह की राह में चले जाएं, अपने अफविज़ु अमरी इलल्लाह, अपने सारे काम अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अल्लाह आपके काम ऐसे बनाएगा आप तो बना भी नहीं सकते। जो आप घर बैठ के सोचते हैं कि आज मैं ये कर लूंगी, ये कर लूंगी, ये कर लूंगी, सुभान अल्लाह, अपना वक्त अल्लाह को दे के तो देखें। अल्लाह सारे काम आपके खुद घर बैठे कर देंगे, हर मुशक्कत से निकाल लेंगे आपको।
शक तो ये है ना तकवा हो, मतलब शर्त ये है कि तकवा हो, अल्लाह पे भरोसा हो। तो ये 4 चीज़ें थी और अभी हम उन 4 चीज़ों में इंशाल्लाह दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमसे वक्त में हमारे बरकत डाल दें। आयत 3 जो है मेरी बहन देखिएगा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात। अब ये क्या है, इसका तर्जुमा देख लेते हैं। अभी तो सारे सहाबा, आपको पहले बताया कि जब वो पहली आयत उतरी तो रोने लग गए। आगे अल्लाह ताला ने उतारी, इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, वामिलुस्सॉलिहात, जिन्होंने नेक अमल किए। मतलब अब माइनस हो गए लोग, यहाँ पे तसल्ली हुई थोड़ी सी कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैं ईमान लाई हुई हूँ। आज अल्लाह, अभी अभी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मैंने, अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है मैं पहली कैटेगरी में तो आती हूँ। अब ये आगे देखेंगे कि मैं कितनी आती हूँ। फिलहाल तो हम सब शुक्र अदा करें ना कि आमनू में बाई बर्थ हम मुसलमान हैं, तो इसमें हम आ गए। और दूसरी बात इसकी आएगी, इसके 2 पार्ट्स कर लीजिए, वामलुस्सॉलिहात और नेक अमल। तो इन 4 चीज़ों में जो अल्लाह ताला ने शर्त रख दी मेरे और आपके लिए, पहली चीज़ ईमान, सबसे पहली चीज़ ईमान। चेक कर लें मेरा और अपना कितना है, अपना अपना। तो कुरान में अल्लाह ने ईमान को अपना बहुत बड़ा एहसान फरमाया है कि मैंने जो तुम पर किया है बहुत बड़ा एहसान, कि मैंने तुमको ईमान अता किया है। कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का। इसके बगैर जन्नत में नहीं जाया जा सकता, सूरत हजरात में है। जब तक ईमान नहीं होगा, जितने मर्जी आला इखलाक के आप मालिक हों, ऑनेस्ट हों, सारी खूबियां आपके अंदर हों, ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो पता चला कि ये ऐसी इतना बड़ा एहसान है अल्लाह का। तो इसमें तुम जन्नत में, हदीस है कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम ईमान वाले ना हो जाओ। ये हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक ईमान वाले ना हो जाओ, और तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक आपस में मोहब्बत के लिए जमा ना हो जाओ। अहलुल कुरान, उनकी आपस की मोहब्बत, जिनको अर्श का साया नसीब होगा। जब उस दिन कहीं पे भी अर्श साया नहीं होगा, उस दिन पुकार आएगी कि जो अल्लाह के लिए जमा होते थे, जो अल्लाह के लिए एक रस्सी में पिरोए गए थे, जो अल्लाह के लिए एक दूसरे की मदद करते थे, जो अल्लाह की पुकार पर एकदम से इकट्ठे होते थे, जो इन दरूस का सब हिस्सा थे सारे, वो आज आ जाएं सारे अर्श के नीचे। तो इस हदीस से भी इसकी दलील मिलती है कि तुम ईमान वाले हो ही नहीं सकते, यानी तुम्हारा ईमान है ही नहीं कि अगर तुम अल्लाह के नज़दीक आपस में मोहब्बत नहीं रखते। अंदाज़ा करें, इतनी प्यारी खूबसूरत हदीस है। तो इसी तरह अबू तालिब से आपने देखा कि ईमान इतना ज़रूरी था कि अबू तालिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, इनसे आपको बहुत मोहब्बत थी। फौत होने लगे, आखिरी वक्त आया, आलम सकरात में, होश में थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनको ईमान नहीं मिलना उनको नहीं मिलना। बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का। इतने प्यारे चचा, सारी ज़िंदगी नबी पाक को सपोर्ट किया। इतने काम हम नहीं कर सकते जितने उन्होंने किए अपने नबी के लिए। कहा कहो कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उन्होंने आगे से क्या कहा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कहो इसलिए कि मैं क़यामत के दिन तुम्हारी गवाही दूंगा कि इसने कलमा पढ़ लिया। तो पता चला कि आज मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहूँ तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गवाही देंगे। इस हदीस से ये बात पता चल गई कि मुझे दिल से कलमा गो होना है ताकि मेरे नबी मेरी गवाही दें। एक तो बात ये क्लियर साबित हो गई, पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे दिल में कलमा है, मैंने पढ़ा हुआ है। दूसरा कि नबी पाक गवाही देंगे, इस हदीस से पता चल रहा। तो उन्होंने, अबू तालिब ने कहा कि मुझे नार पसंद है, आर पसंद नहीं है। लोग क्या कहेंगे, मुझे पता है मैं जहन्नम में जलूंगा, नार मुझे पसंद है, कर लूंगा बर्दाश्त, फिक्र ना करो मेरे भतीजे। लेकिन मुझे आर, सरदार थे ना, मुझे आर पसंद नहीं है। आजिज़ी से दीन आता है। ये सारे जो मेरे इर्द गिर्द अब इकट्ठे हैं, मैं सरदार हूँ, ये कहेंगे कि मरते वक्त जो है अब इसको कलमा पढ़ लिया, देखा ना, फिर भतीजे के दीन पे चला गया। अब कलमा याद आ गया, मौत से डर रहे हो ना, अब मौत से डरने लग गए हो, इससे बड़े सरदार थे। यानी कि जब इंसान आलम सकरात में भी
शैतान उसको समझाता है कि तुमने ये नहीं करना। हालांकि इतनी मोहब्बत नबी से, अबू तालिब की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, तब भी नहीं करार किया। पता चला कि कलमा या हदायत या तौहीद पर आ जाना अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। आप बहुत उसी थोड़ी देर बाद आपकी डेथ हो गई, आप इतने गमगीन हुए, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह ने आपको ढारस दी और बताया, ए अल्लाह के नबी, किसी की हिदायत आपके हाथ में नहीं, उसका हिदायत आपके पास नहीं थी, उसने नहीं कलमा पढ़ना था। आप क्यों गमगीन हैं, आप रंजीदा ना हो। अब उनका आगे क्या मामला होगा ये उलमा बताते हैं कि चूंकि उन्होंने अल्लाह के नबी को देखा भी है और उन्होंने सपोर्ट भी किया, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। वल्लाहु आलम कि उनके साथ आगे मामलात क्या हैं। लेकिन यहाँ से मेरी बहन पता चला कि अल्लाह को, नबी को बता दिया गया कि अल्लाह के इख्तियार में है, वैसे आपके पास नहीं है इख्तियार किसी के ईमान लाने का। तो यहाँ पर जो आयत है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, ईमान और अमल सालेह दोनों को इकट्ठा बताया गया है। यहाँ शायद को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि आमनू व आमिलुस्सॉलिहात कैसी चीज़ है ये, कि पहले एक चीज़ फिर उसके साथ दूसरी चीज़, वो क्या है। अब वो कैसे जोड़ी है अल्लाह ताला ने। मेरी बहन, ईमान और अमल सालेह एक ही सिक्के के दो रुख हैं, याद रखें। अगर ईमान आप रखते हैं तो आपको अमल सालेह करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि बस मेरा ईमान काफ़ी, मेरे दिल में बहुत ईमान है, मैं तो कोई किसी की बुराई भी नहीं करती, क्या हुआ मैं क्लासेस में नहीं जाती, कुरान नहीं पढ़ती। कहा जा रहा है कहीं आमिलुस सालिहात कि आपने नेक अमल लाजमी करने हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर ईमान, इसको आसानी, कुछ लोगों को शायद इस बात की समझ आ जाए, उलमा इसकी बड़ी डेप्थ बताते हैं कि अगर ईमान अंदर से बाहर आ जाए तो वो इस्लाम बन जाता है। मैं इसको दोहराऊंगी, आप इसको लिख सकते हैं कि अगर ईमान अंदर से बाहर आ जाए तो वो इस्लाम बन जाता है। और तमाम अमाल साले जो हम बाहर करते हैं ना, अमाल तो बाहर होता है, तो अमाल साले जो बाहर से अंदर चले जाएं तो ईमान बन जाता है, ईमान स्ट्रांग हो जाता है। बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन अगर आप इसको समझ सकें, फोकस कर सकें, कैसे, मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि ईमान क्या चीज़ है। अगर इंसान के अंदर ईमान होता है ना, बाई डिफ़ॉल्ट अल्लाह ने डाला हुआ है, उसको पता है कि मेरा अल्लाह एक है, तौहीद है, पता है उसको। अगर वो ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, बाहर ले आता है, किसी के अंदर कौन सा है या नहीं है आप नहीं बता सकते, लेकिन अगर ईमान बाहर आता है तो आपको नज़र आता है ये इस्लाम पर है, इसने पर्दा किया हुआ है, ये मस्जिद में जा रहा है, ये है, ये इस्लाम पर है, चूँकि ईमान बाहर आ रहा है उसका। तो ईमान बाहर आ गया तो फिर वो इस्लाम बन गया, और उसके इस्लाम लाने से वो जितने नेक अमल करता है, तमाम अमल साले करता है, तो वो सारे उसके अंदर आ जाएं। अगर उन अमाल साले को उसके अंदर कर दिया जाए तो वो उसका ईमान बन जाते हैं, स्ट्रांग हो जाता है, वो उसका ईमान बढ़ जाता है। इससे पता चलता है कि अमाल साले कर करके इंसान का ईमान बढ़ता रहता है। जब भी आप कोई नेक अमल करते हैं आपका ईमान बढ़ जाता है। आप किसी नेक महफिल में जाते हैं आपका ईमान बढ़ जाता है। आप किसी ऐसी महफिल में जाते हैं गफलत वालियों में तो आपका ईमान घट जाता है। जब आप आते हैं तो आपका दिल घर में बेचैन परेशान होता है, क्योंकि आपका अपना लेवल जो आप लेकर गए होते हैं वो भी घट जाता है, और तो उसमें क्या डालना था, वो और उससे नीचे चला गया। तो पता चला कि ईमान बढ़ता और घटता रहता है, स्ट्रांग होता रहता है, कमज़ोर होता रहता है। स्ट्रांग होगा अमले साले से, कमज़ोर होगा गफलत के कामों से। चॉइस आपकी है, ये हम पहले बता चुके। तो मेरी बहन, पता चला कि इस्लाम ने इस तरह हमें पता चल रहा है कि ईमान और अमले साले में बड़ा गहरा रब्त है जो इस आयत में है, और ईमान को वाव कहकर कनेक्शन के साथ जोड़ दिया गया है अमल सालेहात के साथ। बड़ा गहरा रब्त है इसमें। तो ईमान साले दरअसल ईमान का आप यूं भी कह सकते हैं कि एक्सटेंशन है। आप कहते हैं मेरा ईमान है, ईमान मुकम्मल ही नहीं है, क्योंकि उसकी एक्सटेंशन अमले सालेहात है, अमल सालेहात जिसको आप कहते हैं। अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं है तो फिर आपका ईमान नहीं है, ख़तरे में है, यहाँ बहुत कम है। अगर अमल सालेहात होगा, एक्सटेंशन के साथ ईमान चल रहा है, ये देख लें। उलमा फरमाते हैं, अब ये देखते हैं कि ईमान क्या है। ईमानियात, ईमान के 6 अरकान हैं। मेरे अंदर ईमान है जी, पूछ ले जी ईमानियात हैं क्या, किसी भी मुसलमान से पूछ लें, 2 बता देगा, 3 बता देगा, अल्लाह माशाल्लाह कि ज़्यादा भी लोग बता सकते हैं।
لیکن ہم اپنے آپ کو دہراتے نہیں، حالانکہ یہ دہرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی۔ حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا ان کا ایمان پوچھنے کے لیے، بتاؤ ایمان کیا ہے؟ نبی سے پوچھا جا رہا ہے، میرے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کیا ایمان تھا تمہارا، کتنا ایمان تھا؟ بس مجھے کلمہ پڑھا ہوا، مجھے یہ پتا اور کچھ بھی نہیں پتا۔ کیا کلمہ پڑھا ہوا، کتنے حصے ہیں، کیا کہہ رہی ہے یہ چیز؟ آمنو وعملوا الصالحات۔ تو کیا ہوا؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے، حدیث مبارک ہے، پوچھا بتاؤ جی ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آمنت باللہ، پہلا ایمان اللہ پر ایمان، و ملائکتہ ہی، فرشتوں پہ ایمان، کتب ہی جو نبی کتابیں لائی، و رسول ہی جو رسول اترے، اور جو رسول اترے ان پر ایمان، والیوم الآخری، آخرت کے اوپر ایمان کہ مجھ سے آخرت آنی ہے، ٹھیک ہے، آخرت پر ایمان، و بالقدر ہی خیر و شر، جو میری قدر ہے، جو میری لکھ دی گئی ہے، شر ہے یا برائی ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کو سنا دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ صدقتا، سچ کہا۔ تو صحابی نے حیران ہو کر دیکھا، سب مجمع میں بیٹھے تھے، تو آپ درس فرما رہے تھے، بات آپ کا تو ہوتا ہی قرآن کا درس تھا، تو حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے، آپ کے پاس آ کر یہاں پہ بیٹھ گئے، دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے، آپ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور فرمایا کہ بتاؤ ایمان کیا ہے؟ تو لوگوں نے سوچا کہ کوئی بدو آیا، اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ ایک تو پہلے محفل کے آداب ہیں، اور دوسرا آ کر یہ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بتاؤ ایمان کیا ہے؟ وہ سارے ایک دم چپ کر گئے۔ تو جب اس نے کہا صدقتا، تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ اس کو تو پہلے ہی پتا تھا، تو یہ پوچھنے کیا آیا تھا پھر؟ اور وہ چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا تو ان کی جو آپ کو تو ویسے بھی پتا تھا دل میں بات، یہ جبریل پہلی دفعہ انسانی شکل میں آئے اصل میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بال کنگھی کیے ہوئے، اور کہ وہاں پر تو کوئی بھی اتنے قریب سے نیا بندہ، سب کو جانتے تھے وہ، تو یہ اتنے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے یہ بندہ کہاں ہے، کون؟ اس کو تو کبھی ایسے یہاں دیکھا ہی نہیں گیا، اور نہ اس کے کپڑوں پہ کوئی مٹی ہے، گھوڑے پہ آیا، باہر باندھا ہے، کیسے ہے یہ سارا؟ ابھی وہ ششو پنج میں تھے تو آپ چلے بھی گئے۔ تو جب صدقتا کہا تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ تو بندہ سوال کرنے آیا تھا یا بتانے آیا تھا؟ ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے، انسانی شکل میں اللہ کا مقرب فرشتہ تھا، جو مجھے بتانے بھی آیا تھا کہ اسلام کیا ہے، اور مجھے تعلیم بھی دینے آیا تھا، اور دہرائی بھی کرنے آیا تھا میری۔ پتہ چلا ایمان کی دہرائی ضروری ہے۔ ہم آپس میں دہراتے رہا کریں اپنے آپ میں ہی کہ آمنت باللہ و ملائکتہ ہی، کیا ہے میرے فرشتوں پہ ایمان کہ میرے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ساری طرف سے دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں؟ آمنت باللہ میرا کیسا ہے؟ نبی پاک کو بھی سکھایا گیا کہ سناؤ کیا ہے؟ ان کے ایمان میں کوئی کمی تھی یا ان پر کوئی شک تھا؟ نہیں تھا۔ پھر بھی اتنی ضروری چیز ہے جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فرشتہ مقرب بھیج کر ان کو اس بات کا میری بہن بتایا۔ تو صحابی نے کہا کہ ایمان کی تعریف تو بیان کر دیں، کہ ایمان کی تعریف بیان کر دیں۔ وہ تو ڈر گئے سارے کہ ایمان کی تعریف بیان کر دیں کہ کیا ہے یہ؟ تو وہ تو کہہ کر چلا گیا کہ صدقتا، اب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی تعریف بیان کر دیں کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنا نہ پڑے ایمان کیا ہے، ایسی تعریف بیان کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور مرتے دم تک اس پر قائم ہو جاؤ، یہ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ بتایا۔ تو پتہ چلا کہ کلمہ پڑھ دینا اور فاستقم جو عربی پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے فا یہاں پہ کیوں لگا، اور اس پر قائم ہو جانا، اس پر ڈٹ جانا۔ تو اللہ پر ایمان لے آئے، ڈٹے ہوئے دنیا پر ہیں، کہاں سے ایمان رہا باقی؟ دیکھیں یہ چیز ہماری کدھر جا رہی ہے۔ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ اسلام کی ایکسٹینشن ہے، اور عمل صالح جو ہے وہ ایمان کا ایکسٹینشن ہے، دونوں بڑی گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔
جو لوگ اس پر تدبر کریں گے، آمنوں پر اور عمل صالحات پہ، تو وہ اس کی گہرائی میں جا کے سمجھ جائیں گے کہ یہ آپس میں کہاں تک جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس لیے ان کو جو ہے وہ اکٹھے بیان کیا۔ تو ایمان اور عمل میں